rencontre qui vous met quand même dans une bonne situation avant le match retour à Nancy. Désolé, je vais parler en arabe. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيدكم مبارك الكل، كل عام وانتم حيين بخير. نترقبوا في مباراة صعيبة، كانت مباراة صعيبة. شفنا الوجه الحقيقي، وجه الشامبيونز ليج نتاع شبيبة القبائل، خاطر شبيبة القبائل الموسم هذا وجهين مختلفين، دو فيزاج ديفيرون، ان فيزاج دو تشامبيونز ليج وان فيزاج دو شامبيونا. اليوم شفنا معناها اون تري بون ايكيب موجودة قدامنا. Bien en place, beaucoup d'agressivité, beaucoup de cran. نبهت اللاعبين نتاع الترجي الرياضي التونسي باش ما يخليوش لاعبين شبيبة القبائل يدخلوا في المباراة. حاولنا باش معناها اون لي بريف دو بالون، نخليو الكرة أكثر وقت ممكن عنا. لعبنا المباراة نتاعنا على مراحل تغييراتنا كانت محضرة من قبل. كنا عارفين أن هما اللاعبين اللي قادرين باش يعطيو 90 دقيقة. طلبت من اللاعبين انهم خاصة نعرفوا بعد شهر الصيام صعيب شوية، معناها فيزيكمون اللاعب يبدا هابط شوية. مالوغوزمون اليوم لعبنا في الليل ونهار عيد، دونك شفنا اوسي لو فري فيزاج دو ليسبيرونس اليوم. تري كونتون، تري ساتيسفي، خاطر لقينا قدامنا اون غروند ايكيب. انا ديما في بالي راهو جي اس كابيلي نتاع مناد وبويش وعلي فرقاني اللي لعبت انا ضدهم. خسرنا هنا 2-1 وربحنا في تونس 1-0 في les années 80. C'était la grande équipe, la grande épopée نتاع جي اس كابيلي. Ça reste un grand club. اليوم شفنا وجه نتاع grand club, mais l'espérance elle était là. Rien n'est joué, je le dis franchement et je le pense. معناها اللي نقول فيه نخمم فيه. ما ننساوش عام ناول معناها مباراة ستيف اللي جا فاز علينا في تونس، باش نكونوا حذرين. خاصة عندنا مباراة في وسط الأسبوع صعيبة، ومباراة نهار السبت الجاية مباراة العودة ضد شبيبة القبائل. نحاولوا نحضروها ونكونوا جاهزين ونهبطوا افيك بوكو دو سيريو، أكثر سيريو من اللي شاهدناه اليوم. خاطر فريق شبيبة القبائل توتا غاني رينا بيردر في مباراة الروتور، في جي ديكونتراكتي، يلعب في تونس يلعب في راد. سي اون ايكيب كي سي جوي او بالون، دو تري بونز انديفيدواليتي. سورتو عجبني الوليد، معناها جو نو ريتيان با لي نون، نمرو 8 اللي دخل، et puis les deux ailiers qui sont deux super joueurs, surtout l'Oulaïd et Al-Limin. C'est des joueurs exceptionnels. Et je pense que, Inch'Allah, on a fait un pas, mais rien n'est joué. هل نقدر نقولوا انه ما فيش الوضعيه الصعبه تاع شباب القبائل؟ وتعرف ان نتيجه هدف مقابل صفر ماهيش نتيجه يعني حاسمه. سامحني انت معناها تتوقع انه مباراه كاردو فينال دو تشامبيونز ليج معناها تجي تفوز 1-0؟ سي اكسبسيونيل بالنسبه لنا احنا. معناها كما قلت لك شبيبه القباول الا غاني تو سي ماتش في الشامبيونز ليج وما لعبتش افيك نيمبورت كي. وداد اسمها هذيك نتاع انغولا، معناها دو غرو كاليبر الكل ربحتهم. اليوم ليسبيرونس ربحت والا دوميني شبيبه القبائل. قلت لك اليوم شفنا لو فري فيزاج. سي برا بوتيتر انت سامحني تشوف في شبيبه القبائل اللي قاعد تلعب في الشامبيونات دالجيري. لا اليوم c'est une autre équipe, c'est une autre motivation, c'est un autre match, c'est la Champions League, c'est la quart de finale de Champions League. معناها c'est vrai que احنا سيطرنا، c'est vrai qu'on les a privés de ballon, c'est vrai que معناها جاونا فرص اكثر من شيء. مي c'est un match de Champions League, on est content du résultat. خاطر بالنسبه لنا لعبنا كونتر une grande équipe اللي ربحت tous ces matchs à domicile في الفاز دو بول. كوتش فيصل على بن حموده بعد حمله الانتقالات اللي قالته بعد ما قعد فتره ما سجلش، اليوم يرجع يسجل، نجم يكون الهدف هذا يرجع له المورال وخاصه يثبتوا في التشكيله. لا بس جو بونس كو بشرى بن حموده دو ماتش التالي ماركا il a marqué, mais انا راهو j'ai une autre philosophie. راهو peut-être c'est pas une vérité, mais pour moi c'est ce que je pense. بالنسبة للكرة un attaquant n'est pas là pour marquer des buts. Un attaquant il est là pour باش يخدم، pour travailler, pour يخدم لصحابه، يحل des espaces لصحابه. Et un attaquant بالنسبة لي أنا il est là pour rater les occasions. Quand tu es là et tu rates des occasions, c'est que tu es en train de bien faire ton boulot. قاعد تخدم مليح، قاعد tu te places مليح، قاعد تتحرك مليح، قاعد تفتح في الثغرات لصحابك مليح. Et c'est ce qui est en train de faire معناها بن حمودة qui est l'un de nos meilleurs atouts offensifs معناها في l'espérance. C'est pour ça qu'il est tout le temps titulaire في les matchs saison. حملة الانتقادات اللي
c'est pour des raisons, انت تعرف بشرى ou les journalistes tunisiens, c'est pour des raisons extra-sportives أكثر منها sportives. Mais lui, il est là toujours présent dans tous les bons coups اللي قاعدين نعملوا فيهم offensivement. Je pense اليوم il a clôturé معناها la bonne phase اللي عدي فيها الكل avec un très beau but. Monsieur. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا دور مهداوي من قناه الشروق نيوز. لو نقولوا حتى الترجي كان عندنا الحظ بعد لعب مباراه في دور المجموعات من شباب بلوزداد، هذا خلى اللاعبين حتى يلعبوا ما نقولوش براحه، لكن شفناهم عندهم كيلكو ريبار في الملعب 5 جوية. هذا كان لكم حافز كبير؟ هل الامور مختلفه مقارنه بمباراه شباب بلوزداد وشباب القبائل؟ C'est pas le même adversaire. C'est pas le même adversaire du tout. معناها شبيبة بلوزداد معناها euphorique, premier du classement نتاع الشامبيونات. فماش doute في الجروب، ما فماش doute في الببليك. C'est un autre match, c'est un match de groupe معناها qui se négocie différemment. على un match de quart de finale, c'est très différent معناها deux équipes différentes avec un football différent, avec une approche différente, avec une conception tactique différente. Une équipe Belouizdad qui joue avec un 4-4-2 معناها en losange voilà un faux numéro 9 deuxième attaquant معناها ديما à droite à gauche derrière l'attaquant. هنا شفنا un vrai 4-2-3-1 qui est bien en place زاده. Mais je pense que c'est l'animation alors qui fait la différence, c'est pas la conception tactique, mais je pense que ملاعبين Belouizdad ils sont plus à l'aise. ولو اليوم راهو الحقيقه معناها ils n'ont pas démérité, ils ont un grand match avec les moyens de bord les موجودين عندهم, avec les absences أيضا les موجودين, mais malheureusement pour eux, heureusement بالنسبة لنا ils ont trouvé une bonne équipe bien en place حاضرة le match de quart de finale وتخمم باش تمشي إلى أقصى حد ممكن في الكومبيتيسيون هذه. D'accord, les deux dernières questions. Coach Ahmed Adel, Mohamed Mozaïk, coach, là, ça vient, il y a 2 jours, il y a 1 jour peut-être, Miloud Hamdi, l'entraîneur de JSK, qui s'est mis à la pression, je me trouve à la club pour le maintien, contre un géant de l'Afrique, l'Espérance sportive de Tunis. Là, جاوبنا قال l'Espérance passe par une crise ولا mini crise. Est-ce que تعتبر اليوم كلمة mini crise في بلاصتها ولا مش on n'est pas en train de reprendre à l'entraîneur. يفسر العباد ولا جماهير الترجي وجماهير التونسية. وبس إذا كان تعمل vraiment une crise خرج لنا l'Espérance اليوم المورال باهي بعد الفيكتوار ديالو. Mais احنا بالنسبة لنا احنا en tant que groupe وإدارة on n'était pas en crise, c'est vrai on a fait un faux pas, je pense un seul faux pas بالنسبة لنا احنا اللي هو الماتش الأخراني في ضد باجة, on méritait pas, on était dans un jour sans. تعرفوا الكلكم معناها مش باش نرجع لهذه اللي الأولاد الكل tous les joueurs de l'Espérance صايمين, ils ont jeûné معناها pendant le mois de Ramadan. لعبنا ماضي ساعة ونص في القايلة, c'était très difficile, c'était notre 6e match, 4e match en 11 jours, pratiquement 6e match en 21 jours, c'était trop pour les joueurs. Match مستير بالنسبة لنا c'était pas معناها peut-être le résultat 1-1, mais شفنا معناها لعبنا ماتش كامل في شطر التيران نتاع مستير, on a raté beaucoup de buts. Pour moi c'est pas une crise, l'Espérance est sur la bonne voie, on est là sur tous les fronts. Champions League, championnat final, on s'est qualifié pour le championnat de Colmé. Mais vu, oh, il a raison l'entraîneur, il a vu le résultat du dernier match. On a fait des choix qu'on assume, رتحنا ملاعبية qui sont importants. خاطر لعبنا كما قلت لك في رمضان و c'était la fin du Ramadan والملاعبية كانوا usés شوية. تريو معناها l'un des trios le plus important بالنسبة l'Espérance, à savoir Yassine Meriah, Mohamed Ali, Ben Ramadan ou Hamdou Lhouni étaient sur le banc. C'est un choix qu'on a fait pour préparer ce match-là. La Champions League est beaucoup plus importante que le championnat tunisien. Alors la toute dernière question pour le coach. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبيك قناة الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. كوتش تنتظركم يوم الثلاثاء إن شاء الله مباراة يعني تقريبا صعبة وأيضا مع المتصدر النجم الساحلي. تقريبا نقولوا 50% يعني الترجي التونسي قطع الشوط. ما تشوفش بلي راح يأثر
خاصة من الناحية البدنية أيضا راح ترجعوا تونس ممكن جدا يعني شباب القبائل راح تستغل هذه النقطة وممكن جدا تحدث المفاجأة إن شاء الله في شكرا. Tout est possible. قلت لك rien n'est encore joué, tout est possible. C'est jouable encore pour شبيبة الغباوي الفيو اللي كما تفضلت وقلت توا. كما تفضلت وقلت توا انه عندنا مباراة مهمة نهار 3 اللي يلزمنا ان شاء الله باذن الله نفوزوا بها ونربحوها. Il faut compter avec la fatigue mais احنا باش ندخلوا quelques changements زاد في الماتش الجاي pour préserver quelques joueurs pour le match de samedi prochain اللي احنا معناها ديما نقول لك الهدف الرئيسي نتاعنا هو لا تشامبيونز ليغ. بيان سور نخموا في البطوله التونسيه تهمنا برشا البطوله التونسيه مي اللي يهمنا اكثر هو نحبوا ماذا بينا اون 3 تيتر جوي لو شامبيونات لا كوب اون اون فينال شامبيونات مازالت حظوظنا كبيره مي الهدف الرئيسي بالنسبه لنا احنا والاداره نتاعنا والجماهير نتاعنا خاصه هي لا تشامبيونز ليغ. وبيان سور جو نبو با باسي معناها من غير ما سون دير ميرسي شكرا معناها للجماهير نتاعنا الكبيره اللي تحولت مره اخرى كما في مباراه بلوزداد اليوم مره اخرى تضرب موعد مع المباراه ومع التاريخ وتوري معناها قيمه الترجي الرياضي التونسي وقيمه جماهير الترجي الرياضي التونسي. شكر ايضا ما ننساش الجماهير جي اس كابيلي اللي صفقوا على لاعبين الترجي الرياضي التونسي وهما خارجين. ميرسي بوكو ميرسي بور لاكوي وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. Coach, ce n'est certainement pas le résultat que vous attendiez ce soir. Quelle est votre impression globale de ce match? Bonsoir à tout le monde. C'est une grosse déception, surtout la façon dont on a pris ce but. C'est un but gag. C'est un but où on a été trop naïf. C'est malheureux parce qu'en première mi-temps, on fait une belle première mi-temps, on travaille, on est bien en bloc, tactiquement on est en place. On a eu une ou deux occasions très très chaudes, notamment par Boumeshra, sur un très très bon ballon de Bouralia. Bon, le gardien fait un très bel arrêt. Puis à la mi-temps, on avait décidé de mettre un plan de jeu nouveau pour contrer cette équipe parce qu'on avait vu leur faiblesse. Et malheureusement, ce but qu'on prend pratiquement en début de deuxième mi-temps nous coupe les jambes. Quand on a un quart de finale, il ne faut pas encaisser. Maintenant, voilà, on prend ce but. C'est désolant de prendre un but dans ces conditions-là. J'aurais aimé prendre un but sur une attaque placée, sur un mouvement collectif de l'Espérance de Tunis. Mais pas un but comme ça. On leur a donné un but en fait. Le match, on l'a perdu nous. C'est pas l'Espérance de Tunis qui l'a gagné. C'est nous qui leur ont donné le match aujourd'hui. D'accord. On va commencer avec les questions. Je rappelle rapidement le principe. Vous vous présentez, nom, le média que vous représentez, et bien sûr vous posez vos questions. Aujourd'hui, la gestion a retrouvé son jeu habituel dans le stade Saint-Julier et vous avez changé le système tactique de la GSK. Je pense, moi, personnellement, n'a pas joué avec la gestion, n'a pas joué le bon jeu qu'on a trouvé dans la phase. Pour le match retour, je pense que je vais vous inviter à travailler avec moi comme adjoint parce que vous avez l'air d'être un bon entraîneur. Donc il y a des entraîneurs comme ça qui sont dans les conférences de presse. C'est un plaisir de vous connaître et voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, pas du tout. Nous, on a joué avec de réelles intentions. On a vraiment voulu gagner ce match. On a vraiment voulu faire plaisir à tous ces supporters qui sont venus. On a voulu faire plaisir à tous ces supporters qui sont venus nombreux aujourd'hui. C'est un quart de finale. On a perdu la première manche. Maintenant, on va essayer de récupérer ce résultat négatif parce que c'est jouable. Quand on voit le contenu de... Pourquoi vous ne parlez pas du contenu de l'Espérance de Tunis qui a quasiment pas eu une occasion en 90 minutes? Je pense qu'en première mi-temps, on était très très bien en place, tactiquement. Est-ce que vous avez trouvé l'Espérance de Tunis dangereuse en première mi-temps? Non, je ne pense pas. Elle n'a absolument pas été dangereuse. Elle a tenté de conserver un peu le ballon, jouer de derrière, mais est-ce que vous les avez trouvés percutants, dangereux, travail attaque placée avec une multitude d'occasions? Non, c'est pas ce qui s'est passé en première mi-temps, pas du tout.
Pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle, au départ, l'Espérance de Tunis avait voulu faire d'entrée de jeu un pressing, pensant que voilà, ils allaient marquer tout de suite dans le premier quart d'heure. Mais au moment où on récupérait le ballon, parce qu'on était bien en bloc et bien en place, au moment où on récupérait le ballon et qu'on partait tout de suite en contre-attaque, croyez-moi que ça les a calmés. Ils partaient plus devant, les joueurs de l'Espérance de Tunis, ils partaient plus devant dans leur transition offensive. Ça les a calmés. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à gérer le match. Et on a eu la main mise sur le match en première mi-temps, notamment dans la dernière demi-heure, dans les 20 dernières minutes. C'est la raison pour laquelle on était vraiment remplis d'optimistes pour cette deuxième mi-temps, où on avait mis des choses en place et on pouvait les contrer. Malheureusement, voilà, le but qui arrive, c'est malheureux de prendre un but comme ça en quart de finale. C'est un manque de concentration. Ça, on l'avait travaillé à l'entraînement. J'avais prévenu mes joueurs. On a fait des vidéos, on a fait des causeries là-dessus. Un quart de finale, voilà, il ne faut rien laisser au hasard si on veut passer en demi-finale. Et on a laissé un détail au hasard, c'est la concentration. Allez-y, monsieur. Bonsoir, coach. Bonsoir. Ah, pardon. Pensez-vous que cette équipe voilà, coach, est-ce qu'on peut dire que c'est une défaite amère? Pensez pas que cette équipe de l'Espérance était vraiment prenante. On vous a vu en première mi-temps bloquer tout leur petit jeu, et notamment Brandon, Fossé Koulibaly aussi. Vous les avez obligés à jouer long. Mais en deuxième mi-temps, je pense que le but là, vous venez donc ici à couper vraiment les gens de l'équipe. Oui, mais c'est exactement ça. Vous avez résumé le match. C'est exactement ça. Cette équipe de l'Espérance de Tunis, bien sûr qu'elle était prenable aujourd'hui. Et si elle était prenable aujourd'hui, elle peut l'être aussi au match retour. Donc voilà, il ne faut pas baisser les bras et on part là-bas, on ne partira pas en victime. Ils nous ont mis un but ici et c'est nous qui leur avons donné. Pourquoi on ne serait pas capable d'en mettre un là-bas? Donc tout est jouable. Tout est jouable. Quand c'est un score 1-0, pour connaître très très bien cette Ligue des Champions, c'est un score c'est un piège pour l'adversaire. Parce que ou ils veulent conserver le score à domicile, ou alors ils ouvrent le jeu. Mais nous, on va être dans l'obligation maintenant de l'ouvrir et d'essayer d'aller marquer, tout en faisant attention de ne pas en prendre un en contre. Mais tout reste jouable. À 1-0, tout reste jouable. C'est une défaite qui est vraiment amère, parce que ce but-là, on leur donne. Et voilà, j'aurais vraiment aimé... bien sûr gagner ce match, mais si on prend un but, j'aurais aimé qu'on le prenne sur une très belle action de l'adversaire, mais pas comme ça. Pas comme ça. Salam alaikum. Coach, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment des difficultés par rapport à certains joueurs et surtout que le manque d'expérience joue, ou bien l'expérience joue un grand rôle, surtout dans ces tours-là? Mais je suis complètement d'accord avec vous, mais bien sûr, quand on rencontre des clubs de cette envergure-là, qui ont des internationaux, qui ont l'habitude de jouer des demi-finales de Ligue des Champions, des finales, et qui les gagnent en plus. Donc c'est déjà très très beau d'être nous en quart de finale de Ligue des Champions. Personne ne nous attendait, enfin pas beaucoup de personnes nous attendaient à ce niveau-là. On y est. Et maintenant, l'objectif, c'est de faire mûrir nos joueurs. C'est de leur permettre d'avoir de l'expérience, de côtoyer le haut niveau. Et le haut niveau, c'est ça, c'est ce genre de match. Match contre le Wydad, le match contre Petro, qui était demi-finaliste. Donc voilà, moi je dis que c'est vraiment tout bénéfique pour les joueurs, surtout en vue du championnat. C'est des matchs de haut niveau qui doivent faire mûrir, progresser, qui doivent faire comprendre aux joueurs le travail qui reste à accomplir pour côtoyer le haut niveau. Et voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, et toute la semaine, au moins pendant 10 jours, obtenir une demi-finale, il ne faut rien laisser au hasard. Tous les détails comptent, mais tous les détails. Le moindre effort compte, le moindre contrôle compte, la moindre passe compte, le moindre appel de balle compte, la communication compte, l'hygiène de vie compte, le sommeil, il y a tout qui compte. Et la concentration, la rigueur, la discipline tactique. Donc, et s'il y a un des détails qui est défaillant, aujourd'hui, eh ben, on le paye cash. Et là, on l'a payé cash parce qu'on a fait une erreur nous-mêmes et on a manqué de concentration sur une touche. Et puis on se dit, mais comment on peut prendre un but sur une touche? Voilà, ça détruit tout le travail qu'on a fait pendant 10 jours. Mais
Maintenant, il ne faut pas être défaitiste, il faut repartir de l'avant, s'accrocher et pas partir là-bas en baissant les bras. Et il faut leur rendre la tâche très très compliquée, très très difficile à Tunis. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir coach. Bonsoir. Vous serez peut-être certainement d'accord avec moi, on s'attendait à une confrontation très très serrée. Ça s'est vérifié sur le terrain, surtout à ce stade de la compétition de quart de finale. Et on savait que ça pouvait se jouer sur un ou deux détails près. Premier détail, 30 minutes de jeu, la JSK qui, selon les images qu'on a vues aujourd'hui, a été privée d'un penalty évident. Dans la mesure où l'attaquant algérien a pris une bonne avance sur le défenseur, il n'y a pas eu poussette, il y a eu bousculade, il a été complètement déséquilibré devant l'arbitre qui a fermé les yeux. Premier détail. Et sur le but à la 54e minute de jeu, je vous fais remarquer, peut-être de votre position d'accord, remarquer du fait qu'il y avait faute technique, il y avait 2 ballons sur le terrain. Et votre secrétaire, qui est censé contester, n'a pas branché. Donc ça peut se jouer sur les détails, même si on ne remet pas en cause la victoire de l'Espérance de Tunis. Merci. Non et immédiat. Non et immédiat. J'ai dit oui madame, excusez-moi, pour le respect que je vous dois. Mohamed Aouchi, journal, radio chaîne 3 langues françaises. Merci. Merci. Par rapport à cette faute commise sur mon joueur, il y a la VAR, mais à aucun moment on va la consulter. Donc si c'est pour mettre un tableau et le positionner, ça sert à quoi? Je veux dire, quand on met la VAR, je parle pour les deux équipes, hein, je parle pas pour nous, je parle pour les deux clubs. Quand il y a une faute qui est un peu litigieuse, que ce soit du côté de l'Espérance ou pour nous, la moindre des choses, c'est de consulter son arbitre assistant, voilà, d'aller consulter la VAR. On dirait qu'elle était, voilà, je sais pas, il n'y a pas eu de VAR, il n'y a rien eu. Donc, mais après, maintenant, par rapport aux erreurs d'arbitrage, je vais pas trop en parler parce que on est fatigué de toutes les fautes, voilà, qui sont commises contre nous et qui sont pas sifflées. Maintenant, on a l'habitude, on fait avec, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'il faut pas attendre des cadeaux. Mais c'est comme ça, c'est des faits de jeu, et vous avez raison. Maintenant, par rapport au deuxième ballon, bien sûr que c'est grave. Quand on prévient l'arbitre assistant et on lui dit, évidemment, qu'on aurait peut-être pu revenir sur la touche. Voilà. Mais c'est malheureux, voilà, il y a des faits de jeu qui nous pénalisent, et il faut, voilà, on n'a pas le choix maintenant. Il faut se retrousser les manches, repartir au travail, partir là-bas et essayer de renverser la vapeur. Voilà, le score, il est que de 1-0. Donc tout reste jouable, surtout quand on voit le contenu du match. À toute dernière question. Bonsoir, coach Sahaïk. Nous présentons Sébastien Bouchard, journaliste de TV. Coach, on sent que vous êtes un peu frustré. Sincèrement, coach, vous avez des regrets par rapport à ce match? Quand vous savez à quel point je suis compétiteur, quand vous travaillez d'arrache-pied pour préparer ce genre de match, parce que modestement, j'ai quand même cette expérience de la Ligue des Champions et je sais ce qu'il fallait pour travailler, en tout cas pour aller en demi-finale, et que vous mettez des choses en place avec un staff technique, un staff médical et tout ça, vous faites une grosse préparation. Vous vous attendez pas à prendre un but casquette comme on vient de prendre. Vous vous dites, c'est pas possible de prendre un but comme ça. Donc oui, je suis en colère et il y a beaucoup de regrets, de la frustration. C'est tout un travail qui part en l'air sur une faute d'inattention, sur un manque de concentration. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce que on a vu les supporters applaudir quand même à la mi-temps. Donc c'est un très très bon signal, des très bons signaux du public. Ça veut dire qu'ils ont vu la même chose. Ça veut dire qu'en première mi-temps, on a été bon et on a répondu présent, notamment sur le où tactiquement, voilà, on a contenu cette équipe, il n'y avait pas de solution et les joueurs tentaient de jouer sur la profondeur, tentaient d'alerter leurs attaquants sur des longs ballons. Et on l'avait travaillé et on avait prévenu les joueurs, on avait dit faites attention, à un moment donné, ils n'auront pas de solution. La seule qu'ils vont avoir, c'est de jouer des longs ballons. Et là, j'avais à mon bloc défensif, soyez vigilants et gérez la profondeur. Donc vous voyez, ça s'est passé exactement comme on l'avait prévu. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est de prendre ce but sur une touche. Même s'il y a des faits de jeu, on ne doit pas prendre ce but. On ne doit pas le prendre. Mais on le prend, mais c'est comme ça, c'est malheureux.
Mais il va falloir travailler maintenant et lâcher, partir à Tunis avec de réelles ambitions. Parce qu'on est des compétiteurs, on ne baissera pas les bras. Et si eux, ils sont venus nous prendre 3 points, eh ben nous, on va essayer de tout faire pour aller prendre aussi 3 points, voire peut-être une qualification là-bas. Même si on reconnaît que ça va être très compliqué là-bas, parce que le match retour, il est très compliqué quand vous ne le jouez pas à domicile. Mais ce n'est pas une raison. On fera abstraction du fait qu'on soit à l'extérieur et on donnera tout pour essayer, parce on porte les couleurs d'un club et on le respecte, et on respecte tous les gens qui aiment ce club, et c'est notre devoir à nous d'aller là-bas avec vraiment de réelles ambitions et y aller pour essayer de renverser la vapeur.